ओम शांति। आज साकार महावाक्य 22/10/2025। मधुर संतान माने तुमे माने जेतेबेले काहाकू भी बुझाउछ बा भाषण करुछ सेतेबेले बाबा बाबा कही कही बुझाओ। बाबाकर महिमा कर, तेबे तीर लागिब। प्रश्न, बाबा भारतवासी संतान मानकु विशेष भाव में केउ प्रश्न पचारुछंती? उत्तर, तुमे भारतवासी संतान माने जे माने कि एते साहुकार थिल, सर्वगुण संपन्न, षोलकला संपूर्ण, देवता धर्मर थिल, पवित्र थिल, काम विकार वशीभूत हेउ नथिल, बहुत धनवान थिल, पुणी तुमे माने एते देवालिया किपरि हेल? कारण कौन जानिछ? पिला माने तुमे गोलाम किपरि होई गल? एते सबु धन संपत्ति केउठी हराई देल? विचार कर, तुमे पवित्ररु पतित किपरि होई गल? तुमे संतान माने मध्य एही परि कथा सबु बाबा बाबा कही अन्य मानकु बुझाओ, तेबे सहजरे बुझीजिबे। ओम शांति। ओम शांति कहवा द्वारा मध्य बाबा निश्चय स्मृति रे आसीबा दरकार। बाबांकर प्रथम प्रथम कहवा कथा हेउची मनमना भव। निश्चय आगरु भी कहिछंती, तेणु एबे मध्य कहउछंती ना, तुमे संतान माने बाबांकु जानिछ। जेतेबेले कौनसी सभा को भाषण करिबा को जाउछ, सेही लोकमाने तो बाबांकु जानि नाहंती। तेणु तांकु मध्य एही परि कहवा दरकार जे शिव बाबा कहउछंती सेही पतित पावन अटंती। तेणु निश्चित पवित्र करिबा पई ही एठाकु आसी बुझाउछंती। जेपरि बाबा एठारे तुमको कहउछंती, हे पिला माने तुमको स्वर्गर मालिक करिथिले, तुमे आदि सनातन देवी देवता धर्मावलंबी विश्वर मालिक थिल, सेहीपरि तुमे माने मध्य कहिबा उचित जे बाबा एही परि कहउछंती। एही परि काहार भाषणर समाचार आसी नाही। शिव बाबा कहउछंती, मते उच्चरु उच्च मानुछ, पतित पावन बोली मध्य मानुछ। मु भारतको राजयोग शिखाइबाकु आसुछि, कहूछि मते मने पकाओ। मु उच्चरु उच्च बाबा, मते मने पकाओ, कहीं बाबा दाता अटंती। वास्तव रे भारत रे तुमे माने विश्वर मालिक थिल ना, सेठारे अन्य कौनसी धर्म नथिला। बाबा आमको बुझाउछंती, आमे पुणी अन्य मानकु आपण मानकु बुझाउछु। बाबा कहउछंती, तुमे भारतवासी केते साहुकार थिल, सर्वगुण संपन्न, षोलकला संपूर्ण, देवता धर्मर थिल, तुमे पवित्र थिल, सेठारे काम विकार नथिला, बहुत धनवान थिल, पुणी बाबा कहउछंती तुमे एते देवालिया किपरि होई गल? कारण कौन? से विषय जना अछि। तुमे विश्वर मालिक थिल, एबे तुमे काहींकि विश्वर गोलाम होइछ? समस्तंक ठारू करज नहीं चलीछ, एते सबु पैसा कुआडे गला? बाबांक सदृश तुमे मध्य भाषण कले बहुत आकर्षित हेब। तुमे माने बाबांको स्मरण करू नथिबारु काहाको तीर लागू नाही, सेही शक्ति मिलू नाही, नचेत तुमर एही बड़ी भाषण थरे सुनिले चमत्कार होइजिब। शिव बाबा बुझाउछंती, भगवान तो जणे अटंती, जे कि दुखहर्ता सुखकर्ता नुआ दुनियार स्थापन करता अटंती। एही भारत रे ही स्वर्ग थिला, हीरा नीଳାର महल थिला, गोटिए ही राज्य थिला, समस्ते क्षीरखंड होई रहुथिले। सेपरि बाबांकर महिमा असरंती अटे, सेपरि भारतर महिमा मध्य असरंती अटे। भारतर महिमा सुनी समस्ते खुशी हेबे। बाबा संतान मानको पचारुछंती, एते धन संपत्ति केउठी हराई देल? भक्ति मार्ग रे तुमे केते खर्च करि आसीछ, केते मंदिर आदि तैयारी करिछ? बाबा कहउछंती, ख्याल कर, तुमे पवित्र रु पतित किपरि होइछ? कहउछंती मध्य ना, बाबा दुखरे तुमको स्मरण करुछु, सुखरे करू नाही। किंतु तुमको किए दुखी कराउछि? घड़ी को घड़ी बाबांकर नाम नहीं चल। तुमे बाबांकर संदेश देउछ। बाबा कहउछंती, मु तो स्वर्ग शिवालय स्थापन करिथिली, स्वर्ग रे ए लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला ना? तुमे एकथा मध्य भूली जाइछ। तुमको एकथा मध्य जना नाही जे राधाकृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हेउछंती। श्रीकृष्ण जे कि विश्वर मालिक थिले, तांकठारे कलंक लगाई देइछ, मते मध्य कलंकित करुछ। मु तुमर सद्गति दाता, तुमे मते कुकुर बिलेई कोण अनुकोण रे अछि बोली कहि देउछ। बाबा कहउछंती, तुमे एबे केते पतित होई जाइछ? बाबा कहउछंती, मु हेउछि समस्तंकर सद्गति दाता, पतित पावन, पुणी तुमे
ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାକୁ କହିଦେଉଛ। ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆହୁରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ବୁଝାଇଲେ ଶିବ ବାବା ମନେ ରହିବେ। କୁହ, ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛୁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିପରି ସାଧାରଣ ପତିତ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଏହାଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୋର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥ। ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶିବ ବାବା ଏହିପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାଷଣ କାହାର ଶୁଣିନାହଁ। ବାବାଙ୍କର ତ ନାମ ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସାରାଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ମନେ ନ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାଷଣ କଲି, ମୁଁ ଏହିପରି ବୁଝାଇଲି। ବାବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମେ ହେଉଛ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବି ହୋଇନାହଁ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର କେତେ ରହୁଛି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ମୋ ସହିତ କାମ ରହିଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା କିଏ, କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ତୁମକୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ, ନୂଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଛି। ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀ ତ ଯେବେ ପରିସ୍ଥାନ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବୁଝାଯିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମହଲ ଥିଲା, ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏବେ କବରସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହିପରି ବାବା ବାବା କହି କହି ବୁଝାଅ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ନେଉନଥିବାରୁ ତୁମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନଥିବାରୁ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ଭରୁନାହଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ତୁମେ ଆସିଯାଉଛ। ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ମାତାମାନେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏବେ ତୁମକୁ ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଏପରି ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁତନା ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଶିବାଳୟ ଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର, ବିମାନ ଆଦି ରହିଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। କେତେ ମୂଢ଼ମତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ହଠଯୋଗୀମାନେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଗୁରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କ'ଣ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ ନା ହଠଯୋଗ ଶିଖି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବ? ଲୀନ ତ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ କିପରି ମିଳିପାରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଗଙ୍ଗା କିପରି ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ କହୁଛ ନା? ତୁମର ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ତୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁକ୍ତିଧାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ ଅଟ, କେହି ଜଣେ ବି ପୂଜ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୁମେ ଗ୍ଳାନି କରୁଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ଏପରି ଧନ୍ଦା ବସି କିପରି କରିବେ? ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ତ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳଙ୍କି କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କରି ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ କେତେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛ। କୁହ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏହିପରି ଆହ୍ୱାନ କରି ଭାଷଣ କର।
ତୁମର ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ବାବା ମନେ ହିଁ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେବେ କେବେ କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବାବା ଆସି ଭାଷଣ କଲେ। ବାବା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ନ ରହିବାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାର୍ଗର ସେବା କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ନାମ ନେବ, ତେବେ ଯାଇ କାହାକୁ ତୀର ଲାଗିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ହିଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ହିଁ ଆସି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧୁନ୍ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧୁନ୍ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏହିପରି ଭାଷଣ କରିବାର ଶୁଣିଲେ ଯାଇ ବୁଝିବି ଯେ ତୁମେ ଚିଣ୍ଟିରୁ ମକୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ହୋଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ରଥକୁ ବି ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏପରି କହି ଦେଖ ତୁମର କେତେ ପ୍ରଭାବ ବାହାରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ତୋଟାଇ ଦିଅ। ନିଜ ଦେହକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାକି ଆତ୍ମା ରହିଲା। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମାୟାର ଆମେ ମାଲିକ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହ ଯେ ମାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଧନକୁ ମାୟା କହିଦେଉଛ। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିବାରୁ ତୀର ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଗର ବଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ନେଲେ କେବେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ପିତା ତ ଜଣେ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଅଟୁ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥୀ, ପୁଣି ତୁମେ ଅନୁଗାମୀ କିପରି ହେଲ? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା, ମିଛ ସବୁ ସଂସାର। ସତ୍ୟ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ସେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଚ୍ଚା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବାକି କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଙ୍କର ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲା। ଏବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ, ଆଖି ଖୋଲ। ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ସାଥିରେ କେହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବାବା କହିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଶିବ ନୁହେଁ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା କିଏ ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା? ଏପରି ନିଶାର ସହିତ କୁହ, ତେବେ ଯାଇ କାମ କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହି ଭାଷଣ କରୁଛ ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅନେକ ଧର୍ମର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏବେ ସେଇ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ 5000 ବର୍ଷର କଥା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କରମଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କିପରି ହିଂସା କରିବି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଅହିଂସକ ବୈଷ୍ଣବ କରୁଛି। କାମରୂପୀ କଟୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ନ କରିବା, ଏହାକୁ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ବାବା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସେବାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ହାଜି କରିବାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ।
ଯେକୌଣସି ସେବାକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ କରିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଏହି ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଉ ଯେ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଥିବ ସେଠାରେ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ସବୁ କଥାରେ ହାଜି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ଧାରଣା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ସାଧନ ଅଟେ। କେହି ଯଦି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବା କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ଆଘାତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାହାରା ଦେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ତାର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ତେବେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାରେ ମହାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ହାର୍ଡୱାର୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ସହିତ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମଜବୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ, ମନ ଉପରେ, ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଅନୁଭବ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଏଥିରୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ ତ ଏଭଳି କରୁନାହିଁ। ପୁରୁଣାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନୁଭବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷାର୍ଥର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।